श्रीरामा जय रामा रघुरामा। ओम नमो वेंकटेशाय। रामं कोमलनीलमेघविलसद्गात्रं पयोजाननं काकुत्स्थं दशकण्ठ बाहुविदलत्कोदण्डबाणान्वितं पापघ्नं विशदायताक्षियुगलं सौमित्रिसंसेवितं भक्तानां परमौषधं मुनिवरैः సంస్తూయమానం భజే। సొగసైనటువంటి నల్లని మేఘమువలే శరీర కాంతి కలిగినటువంటి వాడు, పద్మము వంటి మోము కలిగినటువంటి వాడు, కకుత్స్థ వంశమునందు ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు, రావణాసురాది రాక్షసులను అందరినీ కూడా హతమార్చినటువంటి వాడు, దివ్యమైనటువంటి ధనుర్బాణములను ధరించి భక్తులకు అందరికీ కూడా అభయాన్ని అందించేటువంటి వాడు, విశాలమైనటువంటి నేత్రద్వయమును కలిగి నిరంతరం భక్తుల పాలిట తన నామాన్నే ఔషధంగా ప్రసాదించినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు। అటువంటి శ్రీరామ రూపాంతరభూతుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత మనం ప్రతినిత్యము శ్రీమద్ రామాయణంలోని బాలకాండని చక్కగా పారాయణ ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహింపజేసుకుంటూ ఉన్నాం। నేడు 57వ రోజులోకి ప్రవేశించాం। నాడు గురు ప్రార్థనతో మన పారాయణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం। అందరూ కలిసి ముక్తకంఠంతో భక్తితో శ్రద్ధగా పలుకుదాం। శ్రీ గురు ధ్యానం। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीनिवासध्यानं श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। अथ संकल्पः श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य श्रीपद्मावती जानेः अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ हनुमत्सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न परिवारसमेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणः परिपूर्णानुग्रहेण अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव विशूचिकाग्निमेः विनाशनार्थं भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानां विद्यावित्तवाणिज्य कृषिवैद्यवैज्ञानिक देशरक्षणादिरङ्गेषु विद्यमानानाम् आस्तिकमहाजनानां सर्वेषां सकुटुम्बानां आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थं तेषां सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अनूढानां शीघ्रमेव विवाहसिद्ध्यर्थं दम्पतीनाम् अनुकूलदाम्पत्यसिद्ध्यर्थं सन्तानार्थिनां शीघ्रमेव सत्सन्तानप्राप्ति
शान्त्यर्थम् ततः पितृदेवता प्रीत्यर्थम् गोसंरक्षणार्थम् च सकलसम्पत्प्रदे श्रीमद्वाल्मीकि रामायणान्तर्गते बालकाण्डे यथाशक्ति श्लोकव्याख्यानपुरःसरम् षष्ठः सर्गश्लोकपारायणम् तथा श्रीमद्योगवासिष्ठे विशूचिका महामारी निवारकस्य महामन्त्रस्य पारायणम् श्रीधन्वन्तरि मन्त्रपारायणम् च अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। श्रीरामायण प्रार्थना। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। श्रीराम प्रार्थना। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामाय नमः। नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न च निर्वृत्तसंकरः। దశరథ మహారాజు పరిపాలించేటటువంటి ఆ అయోధ్యా నగరంలో మహర్షి సంచరిస్తున్నట్లుగా ఒక్కొక్క దృశ్యాన్ని చూసి మనకు అందిస్తున్నారు మరికొన్ని వాటిని. ఇప్పుడు చెప్పుకునే విషయాల్ని చెప్పిన వాటిగానే అనుకునే ప్రమాదం ఉంది. అక్కడ పెద్దలు చెప్తారు, అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, ఇలాంటి విషయాలు మొదలుపెట్టి అందరూ కుటుంబులుగా ఉన్నారు. కుటుంబి అంటే అమ్మ నాన్న పిల్లలు కోడళ్ళు కూతుళ్ళు తను అతిథి వీరందరూ. ఇలాంటి వారందరితో కూడిన వారిని కుటుంబీ అంటారు. వాళ్ళందరూ భోజనాలు చేస్తున్నా మాట్లాడుకుంటున్నా సరదాగా గడుపుతున్నా అంతా ఒక్కటిగా ఒక మాదిరి చిన్న వేడుక జరుగుతోందా అనిపించేలా ఉన్నారు. అందరూ మంచి మంచి ఆభరణాల్ని ధరించి మంచి సంతోషంగా ఎంతో సువాసనలతో ఎంతో పరిమళాల్ని వెదజిల్లేటటువంటి ఒక్కొక్క ఇల్లు ఒక్కొక్క పర్ణశాల అనిపించేలాగా భక్తి శ్రద్ధల్ని బట్టి చూస్తే ఒక్కొక్క రాజసౌధమా అనిపించేలాగా వారి సిరి సంపదల్ని చూస్తే అని ఇలా ఎంత వర్ణించినా తృప్తి తీరనంతగా వర్ణించారు మహర్షి. మళ్ళీ మొదలుపెట్టి నానాహితాగ్ని అని మొదలుపెట్టి చెప్తున్నారు. అక్కడ యజ్ఞయాగాదులు చేయని వారి లేరు, పూజ చేయని వారి లేరు. ఇదంతా అంటే అక్కడ అంటారు పౌరజానపదులు అని కదా ఎత్తుకున్నారు. ముందు మొదలుపెట్టారు మహర్షి. రాజుగారికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఆ వీధుల్లోనే ఆ రాజధానిలోనే ఉండేవారు కొందరు, వారు నాగరికులు. మరి ఆ నగరాన్ని నుంచి బయటకు వచ్చారు మహర్షి. ఒక్కసారి పల్లె పల్లెల్లో వాడవాడల వీధి వీధులు ఒక్కసారి తిరిగి చూడాలి అని ఏదో చరిత్రని అధ్యయనం చేసేటటువంటి వారు వెతికినట్లుగా వెతుకుతున్నారన్నమాట. ఇంటింటికి వెతికి చూస్తే ప్రతి ఇంట ఒక అపురూపమైనటువంటి దృశ్యం. ఈ పాటి వేళ
అలా హోమధూమం బయటికి వస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం ఏదైనా ఒక సుదర్శన హోమమో గణపతి హోమమో చేస్తామనుకోండి, హోమం ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడో గుడిలో జరుగుతూ ఉంటే దాని తాలూకు హవిస్సుల పరిమళం అంత దూరానికి వస్తూ ఉంటుంది, ఆ సువాసనతో కూడినటువంటి ఆ ధూమం. అలాగా మహర్షి దాన్ని బట్టి ఒక్కసారి ఈ వాసన పీల్చుకుంటూ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ అలాగా కిటికీలోంచి చూస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి ఆ హోమగుండంలో అగ్నులు అలా ప్రజ్వరిల్లుతూ. ఒక్కొక్క సందర్భంలో అక్కడ వాళ్ళు అలా జపం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, కొంతమంది పూజ చేసేవాళ్ళు, కొంతమంది అతిథుల్ని ఆరాధించేవారు, ఇలా మొదలుపెట్టి చెప్తున్నారు. అంటే గ్రామాల్లో పల్లెల్లో కూడా వారి పనులు చేసుకుంటున్నారు. కొంచెం పరిచయం కోసం ఆహితాగ్ని, యజ్వ ఇలాంటి మాటలకి అర్థం తెలుసుకుందాం. మనం హోమం చేయడం అనేది వేదం మనకు నేర్పించిన ఒక దివ్యమైనటువంటి ఉపాయం. ఈ హోమం చేస్తే మన దగ్గర ఉండేటటువంటి వస్తువుని పేలాలు, నెయ్యి, లేకపోతే ఇంకా వండినటువంటి ఒక పరమాన్నం లాంటిది ఇలాంటివి ఉంటాయి అనుకోండి, సమిధలు, దాన్ని పట్టుకెళ్ళి నిప్పు రాజేసి అందులో వేస్తే ఏదో జరుగుతుంది అని ఎలా తెలుసు? ఎవరికీ తెలియదు. అందుకనే చెప్తారు, ఇష్టప్రాప్త్యనిష్ట పరిహారయో అలౌకికం ఉపాయం యో గ్రంథో వేదయతి స వేద అని మొదలుపెట్టి వేదం అంటే ఏమి, వేదం దేనిని చెప్తుంది అని వివరిస్తారు. నీకు కావాల్సింది పొందాలంటే ఏమి ఉపాయమో, నువ్వు వద్దు అనుకునేదాన్ని వెంటనే కడిగేసుకోవాలి అంటే, తుడిచేసుకోవాలి అంటే, దూరం చేయాలంటే ఏమి ఉపాయమో, ఇష్ట ప్రాప్తికి అనిష్ట పరిహారానికి ఆ ఉపాయాన్ని చెప్పేది వేదం. అదేముందండి, కావాల్సింది పొందాలి అంటే శుభ్రంగా సెంటు రాసుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది, మంచి కారులో ప్రయాణిస్తే వేగంగా ఉంటుంది, అదొక సరదాగా ఉంటుంది, ఇంకా ఏదో ఇలాగా మాకే బోళ్ళు ఉపాయాలు తెలుసు అంటారేమో. లేదా కన్ను నొప్పి కాలు నొప్పి అంటే మందు వేసుకుంటే ఆ ఉపశమనం అవుతుంది, బాధ తగ్గుతుంది, దానికి వేదం చెప్పడం ఎందుకు అంటారేమో. అలౌకికం ఉపాయం యో గ్రంథో వేద ఇది అని చెప్తారు. అంటే నీ కంటితో, చెవితో, ముక్కుతో, నీ ఇంద్రియాలతో, నీ దగ్గర ఉండే సెన్సర్లతో, నీ పరిజ్ఞానంతో కనిపెట్టలేని లౌకికములు కాని అలౌకికములైన దివ్యములైన ఉపాయాల్ని చెప్పేది. అంటే ఈ ఫలితం పొందాలి అంటే ఈ పని చెయ్యాలి అని మనం కనిపెట్టలేని అంశం వేదం మనకి చెప్తుంది. మీరు సావధానంగా ఒక్క విషయం ఆలోచించండి. మన దగ్గర మన పెరట్లో కాసే ఓ పువ్వో, ఓ జాజి, మల్లి వగైరా లాంటిది, దాన్ని కోసుకొచ్చి మనం అలంకరించుకుంటే లేకపోతే ఎక్కడైనా పెట్టుకుంటే దాని పరిమళం మనం ఆస్వాదిస్తే అది తృప్తి, సంతోషం. ఆహా ఇది దేవుడికి అని చెప్పి ముట్టనివ్వకుండా, మన కడుపు కాలిపోయి ఆకలో అనిపిస్తూ ఉంటే కూడా అమ్మో నివేదన అయితే తప్ప అని అలా ప్రతి దగ్గర అడ్డం పెట్టేస్తూ భగవంతుడికి సమర్పిస్తే ఏం లాభం? ఇది లాభం కలుగుతుంది అని చూసి వచ్చి చెప్పిన వ్యక్తి ఒక్కరున్నారా? ఎవ్వరూ లేరు. అసలు భగవంతుడు ఏమో తెలీదు, అసలు ఎలా ఉంటాడు ఏమో తెలీదు, ఆయనకి నివేదన చేస్తే ఏమవుతుంది, చేయకపోతే ఏమో తెలీదు. మనకి తెలిసినంత వరకు బాగా నిప్పు రాజేసినట్లు, భగభగ మండుతున్నట్లు, అందులో వీళ్ళు ఏదో మంత్రాలు చదువుతున్నారు, ఇంత చెక్క వస్తువు తీసుకున్నారు, సృక్కు శృభం అంటారు, అందులో వేసేసారు, అదంతా దగ్ధమైపోయింది. నిజంగా ఆలోచిస్తే గుమస్తా గారు లెక్క రాశారు అనుకోండి, నెయ్యికి ఇంత ఖర్చు, బ్రాహ్మణులకి ఇంత ఖర్చు, ఇది మాత్రమే తెలుస్తుంది. అసలు ఏం జరిగింది? దీన్ని చెప్పేది వేదం. అగ్నౌ ప్రాస్తా ఆహుతి సమ్యక్ ఆదిత్యముపతిష్టతే ఆదిత్యా జాయతే వృష్టి వృష్టేరన్నం తతః ప్రజా. ప్రజలంతా సకల సుఖాలతో వీళ్ళు వాళ్ళు అని తేడా లేకుండా అందరూ బాగుండాలి అని పరమాత్మ ఆలోచించి ప్రవేశపెట్టి మనకు అందించినటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ ధర్మం, యజ్ఞం, యాగం, పూజ అనేది. వీటన్నింటినీ యజ్ అని ఒక రూట్ ధాతువు నుంచి పుట్టిన శబ్దంతో చెప్తారు. యజ్ఞం, యాగం, పూజ అన్నింటికి ఒకటే భావం అన్నమాట. ఎలా అయితే మీరు ప్రయత్నించినా ప్రయత్నించకపోయినా పర్జన్యవల్ లక్షణ ప్రవృత్తి అని వైయాకరణులు చెప్తూ ఉంటారు. మేఘం అందరి చేలు పంటలు పండేలాగా, అందరి మొక్కలు తడిసేలాగా, అందరికీ ఉపయోగించేలాగా వర్షిస్తుందో ఈ ధర్మం అనేది అలాగా అందరికీ ఫలితాన్ని ఇచ్చేది. ఇదే మన భారతీయుల సౌభాగ్యం. ఒకరు కష్టపడి నియమాలు నిష్టలు పాటించి జాగ్రత్తగా ధర్మాన్ని చేసినా దాని ప్రయోజనం అందరికీ అందడం, ఇది ఇంతటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని ఎవరైనా చూసొచ్చి చెప్తే మనం నమ్మగలుగుతాం. మరి చూసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరాయే అంటే
ఈ వేదాల్ని ఈ కళ్ళు ఇలా తెరిచి ఉంటే చూడలేవు కనుక మూసుకుని, అంటే అతీంద్రియములైనటువంటి ఆ విషయాల్ని చూడడం కోసం నేత్రే నిమీల్య, కళ్ళు మూసుకుని అంతర్ముఖం చేసి మనస్సుతో చూసినటువంటి వారు మహర్షులు, ఋషిర్ దర్శనాత్ అంటారు. ఆ మహర్షులు అతీంద్రియమైన, అంటే గోడ అవతల ఉన్నదాన్ని కూడా చూడగలిగేలాగా నేర్పరులై ఆ విషయాల్ని గమనిస్తే ఆ తపస్సుకి మెచ్చి బ్రహ్మ స్వయంభు అభ్యానర్షతు అంటుంది వేదం ఒక దగ్గర. తనంతట తానుగా పరవశించి వేదం, శృతి వారికి చెవులలోకి ప్రవేశించి గోచరించిందనమాట. అంటే వేదాలు వారికి వినపడ్డాయన్నమాట. మనం ఏదైనా నా పెన్ ఎక్కడుందో, నా కీ ఎక్కడుందో, లేకపోతే పర్స్ ఎక్కడుందో అని వెతుక్కుంటూ ఉంటే, ఉదాహరణకి వంటింట్లోంచి అమ్మ ఆ బాస్కెట్లో ఉండాలి చూడు, ఒకసారి ఆ అలమార్లో కబోర్డ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ చూడు అని ఏదో చెప్తుందన్నమాట. అమ్మ కనపడదు, మాట వినిపిస్తుంది, మన అవసరం తీరిపోతుంది. ఇలాగే మహర్షులకు ఆ దివ్యమైనటువంటి స్వరూపం కనపడకపోవచ్చు, ఆ ఆకాశవాణి అశరీరవాణి అంటారే అది వినిపించింది కనుక దాన్ని శృతి అన్నారన్నమాట. విని తెలుసుకున్న అంశాల్ని వారు ఎంతో కష్టపడి సాధించారు కనుక వారు వారి పిల్లలకి నేర్పించారు. వారి పిల్లలంటే ఎవరు? శిష్యులు, విద్యార్థులు. వారు తపస్సు చేసుకుని సంపాదించుకోలేని స్థితిలో నాన్నగారి ఆదాయంతోనే ఏదో పిల్లవాడు చదువుకున్నట్లుగా వీళ్ళు ఈ విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నారు, వారి విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నారు. దీన్ని పరంపర అంటారు, ఎక్కడ ఆగిపోకుండా. ఇలా పరంపరగా నేర్చుకున్నటువంటి ఈ శృతి వేదం అనేది మనకు దేన్ని బోధిస్తుంది? నాయనా, నువ్వు ఈ పని చేస్తే రేపొద్దున నీకు ఆ ఫలితం కలుగుతుంది. ఆ ఫలితం నాకు వద్దు స్వామి అంటావేమో, నీ పిల్లలకి కలుగుతుంది. ఇది ఎప్పటికీ నిన్ను విదిలిపెట్టనది. ఏక ఏవ సుహృద్ ధర్మ గచ్చంతమనుగచ్చతి నిధనేప్యనుజాతి అని ఇలా చెప్తారు. శరీరం విడిచిపెట్టేసి అందరూ పితా, మాత, భ్రాత, సుహృద్, అనుచర, సత్మ, గృహిణి, వపు, క్షేత్రం, మిత్రం అని మొదలుపెట్టి పెద్ద లిస్టు చెప్తారు. అన్నీ పోతే కూడా ఒక్కటి నీ వెనకాల ఉంటుంది, నువ్వు చేసుకున్నటువంటి ధర్మం అని. ఈ ధర్మం నీకు, నీ వాళ్ళకి, నీ పరిసరాలకి అంతకీ కూడా శుభ పరంపరని కలిగిస్తుంది అని చెప్తుంది వేదం. కనుక నీకు ఫలితం కావాలి అని ఆశ ఉంటే సరే, లేకపోతే నీ వాళ్ళందరికీ ప్రయోజనం కలగాలి అనే భావం ఉన్నా సరే, ఇలాంటి దృష్టితో నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అని. ఇప్పుడు మనం ఏమని అర్థం చేసుకున్నాం? ఒక హోమం చేస్తే, పూజ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో అది వేదం వల్ల తెలిసింది అని అనుకున్నాం. ఆ మధ్యలో ఇంకొక చిన్న మాట కూడా చెప్పుకున్నాం. అగ్నవు ప్రాస్త ఆహుతి అని మొదలుపెట్టి చెప్పేమే. ఇలా నియమంతో, నిష్ఠతో ఒక మంత్రం చదివి ఒక పద్ధతిలో ఒకే సమయంలో ఆ అగ్నిహోత్రంలో కనుక వేస్తే ఆ అగ్ని దాన్ని దగ్ధం చేసి ఆహుతయోహి అగ్నౌ ప్రక్షిప్త అని మొదలుపెట్టి చెప్తారు. చాలా ఆలోచిస్తే ఒక్క అంశము అలా రోజుల తరబడి మననం చేసి విని విని పరవశించిపోవాలి అని అనిపిస్తుంది అన్నమాట. మన భారతీయ సౌభాగ్యం, మన వారసత్వపు హక్కు ఇదంతా. సరే, అలా అగ్ని ఏం చేస్తాడంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి స్థితిలోకి రప్పించేస్తాడట. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా మాత్ర వాడాలంటే ఇది వేప నుంచి తయారైంది, పసుపు నుంచి తయారైంది అంటారు. పసుపు కొమ్ము మింగలేం, వేపకాయ మింగలేం. కానీ దాని తాలూకు సారాన్ని అంతని ట్యాబ్లెట్గా చేసి మనకి అందిస్తే లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉపయోగం చేస్తుందో, అలా అగ్నిదేవుడు సూక్ష్మమైనటువంటి స్వరూపానికి తెచ్చేసి చిన్నగా అడ్డపెడతాడనమాట, రెడీ టు ఎక్స్పోర్ట్ అన్నట్టుగా. అప్పుడు సూర్యరశ్ముల్ని సూర్యభగవాను ప్రవేశపెడతాడు. ఈ సూర్యరశ్ములు ఈ సారాన్ని పైకి తీసుకెడతాయి. దీన్నే అమృతం అంటారు. ఈ అమృతాన్ని ఆస్వాదించినటువంటి దేవతలు ఫలితాన్ని ఇస్తారు. ఇది దైవ దృష్టితో, అంటే ఆధిదైవికమైనటువంటి దృష్టితో మాట్లాడితే, మరి ఆది భౌతికమైన దృష్టితో మాట్లాడితేనో, అంటే రియల్గా, ప్రాక్టికల్గా, లేకపోతే సైంటిఫిక్గా అని అంటే అర్థమవుతుందేమో, అలా మాట్లాడితేనో ఈ సూర్యరశ్ములు తీసుకెళ్ళి సూర్యమండలంలో స్టోర్ చేస్తాయి, నిలవ పెడతాయి. దీన్ని అక్కడ పక్వం అవుతుంది. అది తిరిగి మేఘమండలంలోకి వస్తుంది. మేఘమండలం ద్వారా ధూమ జ్యోతి సలిల మరుతాం సన్నిపాతం అంటారు. ఇలా ఒకదానికొకటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా విశేషం అయిపోతుంది. అప్పుడు అక్కడి నుంచి వర్షం ద్వారా కిందకి వస్తుంది. ఇలా జీవ ప్రయాణం, మనకు కావాల్సినటువంటి అనేక వనరులు, అనేక శక్తులు, అనేక రకములైనటువంటి ఔషధాలు అంతా తయారవ్వడానికి కారణం ఈ హోమ ప్రక్రియ అన్నమాట. అయితే ఈ హోమ ప్రక్రియ వెంటనే మేము మొదలు పెట్టేస్తామండి, రేపటి నుంచే చేస్తాం, ఎంతో కొంత అంటారేమో. అలా చేయకూడదండి. మనం చేస్తే ఒక దీపావళి టపాకాయ కాల్చినట్టో, బాణసంచా పేల్చినట్టో తప్ప హడిలిపోతారు తప్ప చుట్టూతా ఉండేవాళ్ళు దేవతలేం ఆనందించరు. అగ్నిహోత్రుడు దాన్ని అమృతంలాగా తయారు చేయడానికి అందులో ఏం మిగలదు, ఏదో పటాసు గంధకం అని చెప్తారు, అలా అయిపోతుంది ఆ పరిస్థితి అంతా. చెత్త కుప్పకి నిప్పెట్టినట్టుగానే. మరి ఏం చేయాలండి అంటే
ఒక సందర్భంలో ఒకలా కర్ర రాజేసి, అది కూడా ఒకలాంటి కర్ర అన్నమాట, ఆ కర్ర రాజేసి పుట్టించినటువంటి ఆ అగ్నిని ఒక మంత్రంతో ఒక దగ్గర ఉంచితే దాన్ని అగ్నిని ఉంచుట అని పేరనమాట. ఆధానం అంటారు ఉంచడం అన్నదాన్ని. ఆధానం చేసిన వాడు ఆహితమైన అగ్ని కలవాడు కనుక అతన్ని ఆహితాగ్ని అని పిలుస్తారన్నమాట. శాస్త్రము వేదాలు ఇవన్నీ అలా చెప్తాయన్నమాట. ఈ ఆహితాగ్ని అయినవాడు ఒక మంత్రం ద్వారా సంపాదించుకున్నటువంటి ఒక ఆస్తి, వాటిని ముఖ్యంగా 3 అని చెప్తారు. అందుకనే త్రేతాగ్నులు అంటారు. ఆహవనీయం, గార్హపత్యం, దక్షిణాగ్ని అని ఈ పేర్లతో పితృదేవతలకి సంబంధించిన విషయాల్ని ఏ అడ్రస్ రాసి ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి, ఏ డబ్బాలో వేయాలి, మామూలుగా మన లోకంలో ఈ ప్రజలు, పశువులు, పిల్లలు వీరు బాగుండేలాగా ఫలితాన్ని ఇచ్చేలాంటి హోమాలు ఎక్కడ అడ్రస్ రాసి ఏ గార్హపత్యంలో వేయాలి, గృహపతికి సంబంధించిన అంశాలు, లేకపోతే సాక్షాత్తుగా స్పీడ్ పోస్ట్ అంటారే అలా దేవతలకు చేరడానికి ఏ ఆహవనీయము అనే దానిలో వేయాలి. దీనికి అంతకీ నిర్దేశం ఉంటుంది. చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రక్రియ. మనమంతా తట్టుకోలేమని పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, నాయన ఇలా నడుచుకోరా, రైట్ తీసుకో, లెఫ్ట్ తీసుకో అన్నంత సింపుల్గా చెప్తారనమాట. అంత తేలిగ్గా చెప్పిన దాన్ని మనం విని అర్థం చేసేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే మనకి నిధి దొరికేస్తుంది. కానీ డిస్కస్ చేయడం మొదలుపెట్టి, శంకించడం మొదలుపెడితే, అనుమానిస్తే మనకి ఏం తెలియదు. ఈ స్థితిలో మనం పెద్దలు చెప్పినటువంటి దానిని ఒక పద్ధతిగా అగ్నిని ఓ దగ్గర ఉంచుకుని ఆహితాగ్నిగా ఉండి ఆ నియమాలకి లోబడి ఆ యజ్ఞయాగాదులు అనే పేరుతో వాటిని అనుష్ఠిస్తూ దేవతలందరికీ కూడా తృప్తిని కలిగిస్తూ ఎలా అయితే అర్చక స్వామి అర్చన చేసి అందరూ బాగుండాలని హారతి ఇచ్చి మనల్ని దీవిస్తారో అలా లోకాన్ని అంతని బాగుండాలి అనుకునేలాంటి వ్యక్తి ఆహితాగ్ని అని పిలువబడతాడనమాట. అలాంటి ఆహితాగ్ని కాని ఒక్క వ్యక్తి కూడా లేరు ఆ అయోధ్యలో అని చెప్పడం తాత్పర్యం. ఎందుకని యథా రాజా తథా ప్రజా అన్నారు. మొన్న మనం అనుకున్నాం ఏమని, ఋషి కల్పుడు మన దశరథ మహారాజు అంటే ఒక ఋషుల్ని సృష్టించేవాడు. కొన్ని విద్యా సంస్థలు పేర్లు పెట్టుకుంటాయి, మేము ఉద్యోగాలను ఇచ్చేవాళ్లను సృష్టిస్తాము, ఉద్యోగాలను కాదు అని. ఉద్యోగాల్ని సృష్టిస్తే 1-2 సృష్టించగలుగుతారు, 10-25. ఉద్యోగాల్ని ఇచ్చేవాళ్లను సృష్టిస్తే వాళ్ళు వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తారనమాట. అలా ఋషులను కల్పించేవాడు రాజు అయితే, ప్రతి ఇంట కూడా ఒక ఋషి వెలిస్తే అతడు ఆహితాగ్ని అయితే ఎంతో నిబద్ధతతో యజ్ఞయాగాదులన్నింటినీ పాటిస్తూ ఉంటే, దానివల్ల దేవతలకి అమృతం అందితే మనకు అమృతం లాంటి ఫలితాన్ని అందిస్తూ ఉంటే, అసలు ఆ అయోధ్య యొక్క వైభవాన్ని మనం ఊహించైనా సరే పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలమా? చేసుకోలేం. అంత దివ్యంగా ఉందన్నమాట. నా అనాహితాగ్ని నా అయజ్వా, యాగం చేయని వారు ఎవరు లేరు. నా క్షుద్ర, అల్పమైనటువంటి బుద్ధులు కలవారు ఎవ్వరు లేరు. నా తస్కర, కష్టపడకుండా కాజేయాలి అనే దుర్బుద్ధితో ఉన్నవారు ఎవరు లేరు. చౌర్యం అనేది లేనే లేదు. ధైర్యం లేకపోతే, కష్టపడే మనస్తత్వం లేకపోతే, తేలిగ్గా వచ్చేదాన్ని అనుభవించేయాలి అనే దుర్బుద్ధి లేకపోతే, ఆ దుర్బుద్ధి ఉంటే అప్పుడు ఈ చౌర్యం అనేది ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తి కష్టపడి సంపాదిద్దాం, వచ్చిన దాంతో సంతోషంగా బతుకుదాం, ఇదే బుద్ధి. నా తస్కర కశ్చిదాసీద్ అయోధ్యాయాం నచ నిర్వృత్త శంకర, కలగాపులగం చేసేసేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. తన పని ఏదో అది తను చేయడం. నేను ఆఫీసర్ లాగా ఉంటాను అని, ఆఫీసర్ ఏమో ఒక ప్యూన్ పని చేయాలి అని మీకు అర్థమవడం కోసం చెప్తున్నాను సాంకర్యం అంటే. ఈ విధంగా తన పనిని మరొకడు చేసేలాగా, మరొకళ్ళు తన పని చేసేలాగా కలగాపులగం గజిబిజి అలా చేసేసేవారు ఒక్కరు కూడా లేరు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా పద్ధతిగా, ప్రోపర్గా అంటారే అలా తన విధిని నిర్వహించేవారే. ఈ శ్లోకాన్ని పారాయణం చేసుకుందాం. నానాహితాగ్ని నానాహితాగ్ని నాయజ్వా నక్షుద్రో వా నతస్కరః కశ్చిదాసీత్ అయోధ్యాయాం నచ నిర్వృత్త సంకరః నానాహితాగ్ని నాయజ్వా నక్షుద్రో
క్షుద్రో వా నక్షత్రో వా న తస్కరః న తస్కరః కశ్చిదాసీత్ కశ్చిదాసీత్ అయోధ్యాయాం న చ నివృత్త సంకరః న చ నిర్వృత్త సంకరః కర్మ నిరతా నిత్యం బ్రాహ్మణాః విజితేంద్రియాః దానాధ్యయనశీలాశ్చ సంయతాశ్చ ప్రతిగ్రహే. ఇంకా బ్రాహ్మణులందరూ అంటే వేదాలు అవి చదువుకుని నిష్ఠగా అహితాగ్నులుగా ఉండి ఈ పూజ ఇది చేస్తూ లోకాన్ని రక్షించాల్సిన వారు తమ బాధ్యతని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టరు అని ఒక మాట చెప్పారు. నిత్యం స్వకర్మ నిరతులు అయి ఉన్నారు అన్నారు. తర్వాత విజితేంద్రియులు అన్నారు. భగవంతుడు మనకి 10 రకాల శక్తుల్ని ఇస్తాడు అని చాలాసార్లు అనుకున్నాం. అందులో 5 సెన్సర్లు అని అనుకున్నాం. అంటే ప్రతిస్పందించేవి, తెలుసుకుని మనకి విజ్ఞానాన్ని అందించేవి జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు. ఇంద్రియం అంటే శక్తి. 10 రకాల శక్తులు కనుక 10 ఇంద్రియాలు. కొన్ని ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ అన్నాం కదా, పనిముట్టులాగా ఉపయోగించేవి కాళ్ళు చేతులు, అవేం ఆలోచించలేవు. కొన్ని కన్ను ముక్కు చెవి ఇవి ఆలోచించగలిగినవి. ఈ విధంగా 10 ఇంద్రియాన్ని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుని తన అవసరాలకు ఉపయోగించుకుని నెగ్గేటటువంటి వ్యక్తిని ఇంద్రియాన్ని జయించిన వాడు అని చెప్తారు. జితేంద్రియుడు అంటారు. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఇలా విజితేంద్రియులు అన్నారు. అంతేకాదు బ్రాహ్మణులుగా ఉన్న వ్యక్తులు ముఖ్యంగా పాటించాల్సిన ధర్మాలు దాన అధ్యయన శీలాశ్చ. శీలం అంటే ఆలోచన స్వభావం. ఎప్పుడు ఏదైనా ఉంటే ఒకరిని పిలిచి పెడదాం, దానం చేద్దాం. ఏమా దానం? సార్లు ధనాన్ని అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు విద్యని అవ్వచ్చు, విజ్ఞానాన్ని అవ్వచ్చు, ఉపాయాన్ని అవ్వచ్చు. అలా పంచిపెట్టడమే స్వభావంగా ఆలోచనగా కలిగిన వారు. అంతేకాదండి, మరొకటి అధ్యయనశీలాశ్చ. ఎంత చదివినా ఇంకా చదవాల్సింది చాలా ఉంది అని గుర్తించి ఆ నిరంతరం అధ్యయనం, స్టడీయింగ్ అనే దాన్ని ముఖ్యంగా అలవరుచుకున్న వారులట వారంతా కూడా. సంయతాశ్చ ప్రతిగ్రహే. నిజంగా అవసరం ఉంటుంది కానీ అడగబుద్ధి కాదు. ఆ ఆత్మాభిమానం చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. కనుక ప్రతిగ్రహంలో పుచ్చుకోవడంలో వీరు అర్హులైనా సరే ఒక నిబంధన, ఒక గేట్ పెట్టుకుని, ఒక హద్దు పెట్టుకుని ఆ హద్దు లోపల ప్రవర్తించేవారే తప్ప పుచ్చుకుని ప్రతిగ్రహం చేసి తపస్సుకుని కడిగేసుకోవడానికి ఎవరూ సిద్ధపడట్లేదట. తర్వాత ఈ స్వామి 4 శ్లోకాలు కూడా కలిపి చెప్పేస్తాను, ఒకే భావంలో ఉంటాయి కదా. నా నాస్తిక నా అనృతక నా కశ్చిత్ అబహుశ్రుత నా అసూయక నా బా అశక్త నా అవిద్వాన్ విద్యతే తదా అన్నారు. భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేది నమ్మకం ఎవరికి ఉంటుందో అతడు ఆస్తికుడు. అబ్బే భగవంతుడు లేడు, పరలోకం లేదు, పుణ్యం లేదు, పాపం లేదు, నేనేమనుకుంటే అది, ఏం చెప్తే అది అని అనుకునేవాడు నాస్తికుడు. ఇతడు చాలా దెబ్బతింటాడు. ఎందుకని అంటే ఒక సందర్భంలో చెప్తారు, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే, ఒక ఉదాహరణ ఏమంటే కుండపోతగా బాణపడుతుంటే కొండ చలించనట్లుగా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే భగవంతుడి మీద మనస్సుని లగ్నం చేసి దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి వాడు బెదిరిపోడు అని. ఆ బెదురు లేకుండా ఉండడం అనే ఒక గొప్ప ధైర్యం, అభయం భగవంతుడి వల్ల కలుగుతుంది. భగవంతుణ్ణి నమ్మని వాడు మరి ఇంక ఎవరిని నమ్ముకోవాలి? ఎవడు తనని కాపాడేవాడు? శూన్యమైపోతుందన్నమాట. అలాగా నాస్తికుడుగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక్కరు కూడా అయోధ్యలో లేరు అని ఒక మాట చెప్తారు. తర్వాత అనృతక అంటారు. అనృతం కాయతి ఇది అనృతక నా అనృతక అననృతక అని అన్నమాట. ఇక్కడ నా అనృతక అనే ఉంది. కంగారు పడి బెదిరిపోయి ధైర్యం లేక అబద్ధమాడి తప్పించుకునేవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అని ఒక మాట చెప్పారు. నా కశ్చిత్ అబహుశ్రుత. మిడిమిడి పాండిత్యంతో చిన్న చిన్న జ్ఞానంతో సరిపెట్టుకునే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా లేరు. అందరూ కూడా బహుశ్రుతులు, ఎక్కువగా విని అర్థం చేసుకున్న వారే. తర్వాత నా అసూయక. అవతలవాడి గొప్పతనాన్ని సహించలేక ఓర్వలేక ఏదో ఒక తప్పు వెతికి వీడు కూడా ఒక తప్పు ఉన్నవాడే అని సంబరపడేలాంటి చిన్న మనస్తత్వం, బలహీనత అక్కడ ఒక్కరికి కూడా లేదట. నా అసూయక నా బా అశక్త. చేతకాక చెయ్యలేక చతికిలపడేవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు. సాధన చేసి అభ్యాసం చేసి ప్రతివాడు తనకి కావాల్సింది తను సాధించుకోవడమే అక్కడ అలవాటు. నా అవిద్వాన్ విద్యతే తదా. ఇది చాలా మంచి మాట.
ప్రతివాడు తనకి ఏది ఉచితమో, తనకు పరంపరగా వచ్చినది ఏదో, లేకపోతే తనకు సంబంధించినది ఏదో ఆ విద్యలో ఆ రంగంలో చాలా నిష్ణాతుడు అట. ఒకరు మధ్యలో మంచిగా వాయించగలిగితే, ఒకడు ఫిడేలు వాయించగలిగితే, ఒకరు పాడగలిగితే, అంతెందుకు బాగా చెప్పులు కుట్టగలిగితే, బాగా మాల కట్టగలిగితే, ప్రతి ఒక్క అంశంలోనూ అబ్బా వీరు తప్ప ఈ పని ఎవరూ చేయలేరేమో అనిపించేలాగా విద్వాన్ అని వాల్మీకి మహర్షి ఆ వృత్తి నిపుణులను కూడా ఎంత గొప్పగా వర్ణించారో, ఎంత మంచి మాట చెప్పారో వారు విద్వాంసులు అని చెప్తున్నారు మహర్షి. ఆ తరువాతి మాట, నా అషడంగవిత్ అత్ర ఆసీత్ నా అవ్రత నా అసహస్రద నా దీన క్షిప్త చిత్తోవా వ్యథితోవాపి కశ్చన అని ఒక మాట అన్నారు. వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఎన్నో విషయాల్ని తెలిస్తే తప్ప దాని సారం ఇది అని తెలియదు. గురుగారు చెప్తూ ఉంటారు, ఏదైనా ఒకటి చేసేటప్పుడు తప్పు వస్తే దిద్దుకోవచ్చయ్యా, తెలుసుకునేటప్పుడు తప్పు వస్తే ఇంక దిద్దుకోలేం, ఎందుకని అది తప్పుగా రిజిస్టర్ అయిపోతుంది కదా అని. కనుక వేదాన్ని తెలుసుకోవడానికి 6 సాధనాలు ఉన్నాయన్నారు. ఈ 6 సాధనాల్ని దగ్గర పెట్టుకుని మాత్రమే వేదానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణగా చిన్న మాట చెప్తాను. ఆలస్యం అయిపోయింది అనుకోకూడదు, సావధానంగా వినాలి. దృష్టి ఎక్కడ ఉంటే మళ్ళీ ఇది బుర్రకెక్కదని నా తాపత్రయం. వేదం ఒక దగ్గర చెప్తుంది, దీక్ష తీసుకున్న వ్యక్తి ఉదయం సాయంకాలం పాలను సేవిస్తూ వారి పూజలు అవి చేయాలి అని ఒక తాత్పర్యం ఉంది. అక్కడ ఏమని అర్థమవుతుంది? అది ఉదయం సాయంకాలం పాలు తాగాలి, ఇది విధి ధర్మం వేదం చెప్పింది అని అర్థమవుతుంది. ఒక ఆయనకి కొంచెం కడుపులో నొప్పి అనిపించింది ఒక పూట. ఆ సందర్భంలో పాలు తాగద్దు డాక్టర్ గారు చెప్పారు. వేదం చెప్పింది, నేను పూజలో ఉన్నాను, తాగకపోతే పాలు నా పూజ దీక్ష చెడిపోతుంది అని బలవంతంగా పాలు తాగి రోగం ఇంకా పెంచుకోవాలా? ఆ పూట పాలు మానేయాలా? మరి పాలు మానేస్తే వేదం చెప్పిన దాన్ని విడిచిపెట్టి విరుద్ధంగా నడిచినట్లు, అధర్మం చేసినట్లు అయిపోతుంది కదా. తాగి ధర్మం చేద్దాము అంటే తన ధర్మం చెడిపోతుంది కదా అని ఒక శంక, మీమాంస అంటారు. అప్పుడు చెప్తారు, ఉదయం సాయంకాలం పాలు తాగాలి అన్న మాటకి తాత్పర్యం ఇదయ్యా, నువ్వు ఆకలికి తట్టుకోలేక ఏదో ఒకటి తినేయాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు పాలు తాగు అని తాత్పర్యం. ఖచ్చితంగా పాలు తాగి తీరాల్సిందే అని కాదు అని అన్నమాట. ఒక సందర్భంలో చెప్తూ ఉంటారు, నాకు ఈ పూట కొంచెం హెవీగా ఉంది, ఈ పూటకి ఏమీ వద్దు అని. అప్పటికి వాళ్ళు ఆగిపోయారు అనుకోండి, మర్నాటికి వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు. ఆ పూటకి వాళ్ళు తినకపోవడం మంచా చెడా, ధర్మమా అధర్మమా? ధర్మమే. మరి తను అలాంటి రైటా రాంగా అన్నప్పుడు రైటుని ఎంచుకునేలాగా వెసులుబాటు వేదం కల్పించిందా లేదా ఏమో మనకు తెలీదు. అప్పుడు మీమాంస ప్రవేశించి మంచి విచారణ చేసి ఈ విషయాన్ని నేర్పిస్తుందన్నమాట. ఏమని? ఇక్కడి తాత్పర్యం, ఈ వాక్యానికి సారం ఇది, భావం ఇది. మనిషి లేని మాట వేదం అపౌరుషేయం కనుక దాని తాత్పర్యాన్ని చెప్పేవాడు ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి. ఇక్కడ వేద తాత్పర్యాన్ని చెప్పేవారు 6 ఉన్నారు. శిక్ష, వ్యాకరణం, ఛంద అవన్నీ చెప్తారు. ఈ 6 అంగాల్ని బాగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ వాక్యాన్ని నిర్ణయించుకుంటే అప్పుడు ఏమర్థమవుతుందంటే, పాలు ఖచ్చితంగా తాగాలి అని కాదు, ఆకలేస్తే ఏదో ఒక దాని బదులు పాలు తాగాలి అని దానికి తాత్పర్యం అని. కనుక నాకు ఇప్పుడు ఆకలిగా లేదు కనుక నేను విడిచిపెట్టేసిన అది అధర్మం కాదు అని నిర్ణయించుకోగలుగుతాడనమాట. ఇలా క్షణక్షణం కనిపించని ధర్మం దగ్గర, ఎవరు చెప్తున్నారో తెలియని ఒక వాక్యం దగ్గర కన్ఫ్యూషన్ అంటారు కదా, తికమక గడబిడ గజిబిజి అయిపోయే దశలో ఈ 6 అంగాలతో కలిపే శృతికి ఎక్కడ వంకరార్థాలు లేకుండా మంచి అర్థాన్ని నిర్ణయించుకుని ధర్మస్వరూపాన్ని నిర్ణయించాలని పెద్దలు చెప్తారు. దీనికోసం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ సహాయాలుగా ఉన్నటువంటి 6 అంగాల్ని కూడా బాగా తెలిసిన వ్యక్తులట. అక్కడ అషడంగవితు అంటే షడంగములను ఎరిగినవారు షడంగవితు, అలాంటి కానివారు అలా కానివారు అషడంగవితు అన్నమాట. అలాంటి వారు అత్ర ఈ అయోధ్యలో లేరు అన్నారు. నా అవ్రత, ఇది తినచ్చు ఇది తినకూడదు అని వేదం పెద్దలు ధర్మం చెప్తే, శాస్త్రం చెప్తే, అప్పుడు ఇది తినద్దు అని ఒట్టు పెట్టుకోవడం, నియమం పెట్టుకోవడం ఉంది కదా, దాన్ని వ్రతం అంటారు. అలా వ్రతం పాటించని వారు ఒక్కడు కూడా లేరు అన్నారు. అంటే అనుకున్న వ్రతాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేసుకునేలాంటి మహనీయులన్నమాట. నా అసహస్రద, సహస్రద అంటే వేల కొలది దానాన్ని ఇచ్చేవారు. నారాయణ నారాయణ నారాయణ. అసహస్రద అంటే సహస్రదుడు కానివారు ఒక్కడు కూడా లేరు అని తాత్పర్యం అన్నమాట.
కొన్ని యాగాల్లో వేల కొలది దానాలు ఇవ్వాలి అని తాత్పర్యం. సహస్రాన్ని దానంగా ఇవ్వాల్సిన యజ్ఞయాగాదుల్ని అనుష్ఠించని వారు లేరు అని అసలు భావం అని అన్నమాట. నా దీనః నా క్షిప్త చిత్తోవా, ఇది ఇంకా విచిత్రమైన మాట. ఎవ్వరు బీదలైన వారు లేరు అన్నారు. అంటే భావదారిద్ర్యం, పెద్ద దారిద్ర్యం, అది అయోధ్యావాసులకు లేనే లేదు అని అనుకున్నాం. ఇంకొక మాట, దీనుడు అంటే ధైర్యం, పిరికితనం అన్నమాట. పిరికిగా ఉన్నవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అన్నారు. ఆ తర్వాత క్షిప్త చిత్తోవా, ఇది ఇంకా అద్భుతమైన మాట. క్షణానికి ఒక ఆలోచన మారిపోతూ తనని తన ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా గజిబిజికి తికమకకి గురి చేస్తూ చాలా బాధలు కొని తెచ్చుకునేలాంటి అమాయకులు అయోధ్యలో ఒక్కరు కూడా లేరు. నిలకడగా ఉండేటటువంటి ఆలోచన, మనస్సుని నిలకడగా పెట్టుకుని ఒక నిర్ణయం చేసుకోవడం, దాన్ని పాటించడం, అందరికీ ప్రశాంతత కలిగించడం, ఇదే అక్కడి వారికి ఉండేటటువంటి మనస్తత్వం అన్నమాట. క్షిప్త చిత్తోబా, విక్షిప్తమైనటువంటి చిత్తము కలవారు ఎవరు లేరు అక్కడ. నా వ్యథితోబాపి కశ్చన, రోగాతులతో వ్యథను బాధను పొందేవారు ఎవరు లేరు అన్నారు. కశ్చిన్ నరోవా నారీవా న అశ్రీమాన్ నాపి అరూపవాన్ ద్రష్టుం శక్యం అయోధ్యాయాం నాపి రాజని అభక్తిమాను అని విడదీయాలన్నమాట. ఒక్క నరుడు గాని ఒక్క నారి గాని అక్కడ సిరిలేని వారు లేరు అన్నారు. మంచి వేషభాష, మంచి మాటకారితనం, తీయటి భావం, ఇవన్నీ కలిగి ఉంటే అతన్ని నిజంగా శ్రీమంతుడు అని అనాలన్నమాట. అలా కాని వారు ఒక్కరు కూడా లేరు అక్కడ. అంతేకాదు అరూపవాను, మంచి రూప సౌందర్యం లేని వారు ఒక్కరు కూడా లేరు అన్నారు. ఇలా ఉంటేనే సౌందర్యం అని సౌందర్యానికి నిర్వచనం ఎక్కడా లేదు. మరి ఏమి అంటే తగినటువంటి ఆకారం, తగినటువంటి మనస్తత్వం, బాహ్య సౌందర్యం, ఆంతర సౌందర్యం నిండుగా ఉందన్నమాట అక్కడి వారికి. ద్రష్టుం శక్యం అయోధ్యాయాం, అయోధ్యలో వెతికితే కూడా చూడడానికి కూడా ఎక్కడా వీలు కాదు అన్నారు. అంతేకాదు నాపి రాజని అభక్తిమాను, అంటే రాజు యందు భక్తి లేని వారు, యజమాని యందు భక్తి లేని వారు ఒక్కరు కూడా లేరు అన్నారు. భక్తి అంటే ఇక్కడ ఏమర్థంట అంటే బాగా పూలవి తీసుకొచ్చి పూజ చేసి ఒక పెద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టడమా? కానే కాదు. అధికమాన్య విషయ స్నేహ అంటారు. ఎంత మంచి నిర్వచనం చెప్తారో. అధికంగా మాన్య, పూజనీయమైనటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ఉండాల్సినటువంటి ఒక స్నేహ బుద్ధి, భార్యకి భర్త దగ్గర, భర్తకి భార్య దగ్గర, వీరిద్దరికి పిల్లలు, వీరిద్దరి యందు పిల్లలకు, ఇలా ఎవరిని ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో గౌరవించాలో అలా ఆ గౌరవాన్ని అందించే మనస్తత్వమే ప్రతి ఒక్కరిది. ఆ తరువాతి మాట, వర్ణేషు అగ్రియ చతుర్థేషు దేవతాతిథి పూజకా కృతజ్ఞాశ్చ వదాన్యాశ్చ శూరా విక్రమ సంయుతా అంటారు. అంటే అగ్రియ చతుర్థేషు అంటే ఒకరు వేదాలు చదవాలి, ఒకరు పరిపాలనం చేయాలి, ఒకరు వ్యాపారం చేయాలి, ఒకరు సేవ చేయాలి. ఇలా విడదీస్తే వారందరూ కూడా ఎవరెవరి పనుల్లో వారు అందంగా నిర్వహిస్తూ దేవతల్ని, అతిథుల్ని పూజిస్తున్నారు అని తాత్పర్యం అన్నమాట. అంతేకాదు కృతజ్ఞులు వారందరూ కూడా, చేసిన ఉపకారం చిన్నదైనా ఎప్పటికీ మరిచిపోని వారు. వదాన్యాశ్చ అంటారు. అంటే వదాన్యో దానశౌండస్యాదని నిఘంటువు చెప్తోంది. ఇవ్వడంలో అసలు ముందు వెనక ఆలోచించుకోకుండా తృప్తి కలిగేలాగా ఇచ్చేస్తారన్నమాట. చిన్నదైనా కావచ్చు, పెద్దదైనా కావచ్చు, ఆ బుద్ధి చాలా గొప్పది. వదాన్యాశ్చ శూరాహ విక్రమ సంయుతా, అందుకనే వీరి గురించి చెప్పారు శూరులండి అన్నారు. శూరులంటే ఏమై అంటే మొనగాడండి అని కొంతసార్లు వర్ణిస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే చదువుకోవడంలో ఆ చదువుకునే వాళ్ళు శూరులు, ఇవ్వడంలో వాళ్ళు శూరులు, ఒక వంట చేయడంలో వారు శూరులు, మంచి నేర్పరితనం అన్నమాట. ఇలా అన్ని దగ్గర కూడా వీరికి వీరే సాటి అనిపించేలాగా ఉన్నారట అయోధ్యావాసులంతా. అందుకనే విక్రమ సంయుత అన్నారు. తన పనిని నిర్వహించడంలో, తన ప్రతిభను ప్రదర్శించడంలో వారంతా మంచి పరాక్రమంతో ఉన్నారట. కనుక ఇలా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అన్నారు. ఇలా ఉండాలంటే ఏది కావాలి? ఆ రెండింటికి సమాధానం దీనిలో చెప్తున్నారు. దీర్ఘాయుషో నరా సర్వే ధర్మం సత్యంచ సంశ్రితా సహితా పుత్రపౌత్రైశ్చ నిత్యం స్త్రీభి పురోత్తమే. దీర్ఘమైనటువంటి ఆయుష్షు కలవారు, అందరూ నరులు కూడా ధర్మాన్ని, సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వారు, అందరూ సహితులు, కలిసికట్టుగా ఉన్నారు పుత్రపౌత్రాదులతో. నిత్యం స్త్రీభి పురోత్తమే, ఆడవారు మగవారితో, మగవారు ఆడవారితో అంత సఖ్యం, అంత స్నేహం. ఇదంతా కలగాలంటే ఏముండాలి అనుకున్నాం కదా? పుణ్యం ఉండాలి, పరమాత్మయందు దృష్టి ఉండాలి, ఆస్తికత్వం ఉండాలి, విన్నదాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరించేలాంటి మంచి మనస్సు ఉండాలి, ఏ విధమైనటువంటి అల్పబుద్ధి ఉండకూడదు. అందుకనే అనాభోగా పరం మృత్యుం అని ఆరుణకేతుక ప్రశ్నని మనం వివరించుకున్నాం. కొంచెం కూడా భోగం లేకుండా మాటిమాటికి కష్టాలు పడుతూ ఉండేవారు ఒకవైపు,
చిన్నదానికి కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని పొంది నిండైన జీవితాన్ని ఆనందంగా అనుభవించేవారు. మరొక వైపు ఇలా అనుకుంటే అయోధ్యావాసులంతా కూడా ఆభోగాస్త్వేవ సంయంతి యత్ర పుణ్యకృతో జనా అన్నట్లుగా ఉన్నారన్నమాట. పుణ్యకృతులైన జనులు ఎక్కడ ఉంటారో వారు ఆభోగులు అవుతారో అంటారు. అంటే సమంతాత్ భోగ ఏషాంతే ఆభోగా, పరిపూర్ణమైనటువంటి భోగభాగ్యాల్ని అనుభవిస్తూ ఉన్న ఆ అయోధ్య, అలాగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఆ దశరథ మహారాజు, అలాంటి దశరథ మహారాజుని తనవాడిగా ఎన్నుకుని తండ్రిగా భావించి మన అందరి సంరక్షణం కోసం అవతరిస్తున్న మన శ్రీరాముడు మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహించి రక్షించుగాక. హరయే నమః. స్వస్తి. స్వకర్మ నిరతాః స్వకర్మ నిరతాః నిత్యం నిత్యం బ్రాహ్మణాః విజితేంద్రియాః విజితేంద్రియాః దానాధ్యయనశీలాశ్చ దానాధ్యయనశీలాశ్చ సంయతాశ్చ సంయతాశ్చ ప్రతిగ్రహే స్వకర్మ నిరతాః స్వకర్మ నిరతాః నిత్యం నిత్యం బ్రాహ్మణాః విజితేంద్రియాః విజితేంద్రియాః దానాధ్యయనశీలాశ్చ దానాధ్యయనశీలాశ్చ సంయతాశ్చ సంయతాశ్చ ప్రతిగ్రహే నాస్తికః నాస్తికః నానృతకః నానృతకః న కశ్చిత్ అబహుశ్రుతః నాసూయకః నవాశక్తః నా విద్వాన్ విద్యతే తదా నాస్తికః నానృతకః న కశ్చిత్ అబహుశ్రుతః నాసూయకః నవాశక్తః నా విద్వాన్ విద్యతే తదా నాషడంగవిత్ తత్ర ఆసీత్ నావ్రతః నా సహస్రదః నదీనః క్షిప్తచిత్తో వా వ్యధితో వాపి కశ్చన నాషడంగవిత్ అత్ర ఆసీత్ నావ్రతః నా సహస్రదః నదీనః క్షిప్తచిత్తో వా వ్యధితో వాపి కశ్చన కశ్చిన్నరో వా నారీవ నా శ్రీమాన్ నాప్యరూపవాన్ ద్రష్టుం శక్యం అయోధ్యాయాం నాపి రాజని అభక్తిమాన్ కశ్చిన్నరో వా నారీవ నా శ్రీమాన్ నాప్యరూపవాన్ ద్రష్టుం శక్యం అయోధ్యాయాం నాపి రాజని అభక్తిమాన్ వర్ణేషు అగ్ర్యచతుర్థేషు దేవతాతిథి పూజకాః కృతజ్ఞాశ్చ వదాన్యాశ్చ శూరాః విక్రమ సంయుతాః వర్ణేషు అగ్ర్య చతుర్థేషు దేవతాతిథి పూజకాః కృతజ్ఞాశ్చ
कृतज्ञाश्च वदान्याश्च वदान्याश्च शूराः शूराः विक्रमसंयुताः विक्रमसंयुताः दीर्घायुषः दीर्घायुषः नराः सर्वे नराः सर्वे धर्मं सत्यं च धर्मं सत्यं च संश्रिताः संश्रिताः सहिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे पुरोत्तमे दीर्घायुषः दीर्घायुषः नराः सर्वे नराः सर्वे धर्मं सत्यं च धर्मं सत्यं च संश्रिताः संश्रिताः सहिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः नित्यं స్త్రీభిః పురోత్తమే. పురోత్తమే. ఈరోజు ఆచార్యముఖంగా వేద రహస్యాలు అలాగే యజ్ఞ స్వరూపము ఎందుచేతనంటే మనం ఈనాటి పారాయణ క్రమంలో నిత్యం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. వేద ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన అని. పరమాత్మ ఎక్కడుంటాడో మేము అక్కడే ఉంటాము అని ఆ వేదవేద్యుడు కాబట్టి వేదములే సాక్షాత్తు రామాయణంగా ఆవిర్భవించాయి కాబట్టి వేద తత్వాన్ని తెలియజెప్పేదే రామాయణమని వేద విధుల యొక్క నోటి నుండి మనం చక్కగా ఈనాడు తెలుసుకున్నాం. అటువంటి భావాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ అటువంటి అయోధ్యగా మన స్థితి కూడా కలగాలని, మన రాజ్యం కూడా కావాలని, మనందరము అక్కడ ఏ రకంగా ప్రజలు ఆచరించారో అనుసరించారో అటువంటి స్థితి గతి, దానికి కావలసినటువంటి మతి ఆ పరమాత్మ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ శ్రద్ధగా అఖండంగా నేటి శ్లోకాలన్నీ కూడా సప్తగిరిని సాక్షిగా సప్త శ్లోకాలు మనం పారాయణ చేసుకుందాం. నానాహితాగ్నిర్నాయజ్వ నానాహితాగ్నిర్నాయజ్వ నక్షుద్రో వా నతస్కరః నక్షుద్రో వా నతస్కరః కశ్చిదాసీదయోధ్యాయాం కశ్చిదాసీదయోధ్యాయ న చ నిర్వృత్తసంకరః న చ నిర్వృత్తసంకరః స్వకర్మ నిరతా నిత్యం స్వకర్మనిరతా నిత్యం బ్రాహ్మణా విజితేంద్రియాః బ్రాహ్మణా విజితేంద్రియాః దానాధ్యయనశీలాశ్చ దానాధ్యయనశీలాశ్చ సంయతాశ్చ ప్రతిగ్రహే సంయతాశ్చ ప్రతిగ్రహే నాస్తికో నానృతకః నాస్తికో నామృతకః న కశ్చిదపహుశ్రుతః న కశ్చిదబహుశ్రుతః నాసూయకో న వా శక్తః నాసూయకో న వా శక్తః నా విద్వాన్ విద్యతే తదా నా విద్వాన్ విద్యతే తదా నాషడంగ విదత్రాసీత్ ఆషడంగ విదత్రాసీత్ నా వ్రతో నా సహస్రదః నావ్రతో నా సహస్రదః నదీనః క్షిప్తచిత్తో వా నదీనః క్షిప్తచిత్తో వా వ్యధితో వాపి కశ్చన వ్యథితో వాపి కశ్చన కశ్చిన్నరో వా నారీవ కశ్చిన్నరో వా నారీవ నా శ్రీమాన్నాప్యరూపవాన్ నా శ్రీమాన్నాప్యరూపవాన్ ద్రష్టుం శక్యమయోధ్యాయాం ద్రష్టుం శక్యమయోధ్యాయ నాపి రాజన్యభక్తిమాన్ నాపి రాజన్యభక్తిమాన్ వర్ణేష్వగ్ర్యచతుర్థేషు వర్ణేష్వగ్ర్యచతుర్థేషు దేవతాతిథి పూజకాః దేవతాతిథి పూజకాః కృతజ్ఞాశ్చ వదాన్యాశ్చ కృతజ్ఞాశ్చ వదాన్యాశ్చ శూరా విక్రమ సంయుతాః శూరా విక్రమ సంయుతాః దీర్ఘాయుషో నరాः సర్వే దీర్ఘాయుషో నరాः సర్వే ధర్మం సత్యం చ సంశ్రితాః ధర్మం సత్యం చ సంశ్రితాః సహితాః పుత్రపౌత్రైశ్చ సహితాః పుత్రపౌత్రైశ్చ నిత్యం స్త్రీభిః పురోత్తమే నిత్యం స్త్రీభిః పురోత్తమే
मे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे षष्ठ सर्गे सप्तश्लोकाः ఫలశ్రుతి దగ్గర నుంచి అలాగే యోగ వాసిష్టం విశూచిక నివారకమైనటువంటి యోగ వాసిష్టం అలాగే ధన్వంతరి ధ్యానం సమస్త గ్రహముల యొక్క ఆనుకూల్యత సిద్ధించాలి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని నవగ్రహ ప్రార్థనతో క్షమాప్రార్థన చేసుకుంటూ పారాయణ ఫలితాన్ని భగవత్ సమర్పణం చేస్తూ మంగళాంతంగా నేటి కార్యక్రమాన్ని మనం పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. అందరూ శ్రద్ధగా భక్తితో ఫలశ్రుతి దగ్గర నుంచి ముక్త కంఠంతో సమష్టిగా పలుకుదాం. ఫలశ్రుతి కుటుంబ వృద్ధిం ధనధాన్య వృద్ధిం స్త్రియశ్చ ముఖ్యాః సుఖముత్తమంచ శ్రుత్వా శుభం కావ్యమిదం మహార్థం ప్రాప్నోతి సర్వాన్ భువి చార్థసిద్ధిం. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. అథ శ్రీమద్యోగవాసిష్ఠే ఉత్పత్తి ప్రకరణే ఏకోనసప్తతితమః సర్గః. శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ అథ వర్షసహస్రేణ తాం పితామహ ఆయయౌ దారుణం హి తపస్సిద్ధ్యై విషాగ్నిరపి శీతలః మనసైవ ప్రణమ్యైనం సా తథైవ స్థితా సతీ కో వరః క్షుచ్ఛమాయాలం ఇతి చింతాన్వితాభవత్. ఆస్మృతం ప్రార్థయిష్యేహం వరమేకమిమం విభుం అనాయసీ చాయసీ చ స్యామహం జీవసూచికా అస్యోక్త్యాద్వివిధా సూచిః భూత్వా లక్ష్యావిశామ్యహం ప్రాణినాం సహ సర్వేషాం హృదయం సురభిర్యథా యథాభిమతమేతేన గ్రసేయం సకలం జగత్ క్రమేణ క్షుద్వినాశాయ క్షుద్వినాశః పరం సుఖం ఇతి సంచింతయంతీం తాం ఉవాచ కమలాలయః. అన్యా దృశ్యాస్తథా దృష్ట్వా స్తనితాభ్రరవోపమం బ్రహ్మోవాచ పుత్రి కర్కటికే రక్షః కులశైలాభ్రమాలికే ఉత్తిష్ఠత్వం తు తుష్టోస్మి గృహాణాభిమతం వరం. కర్కట్యువాచ భగవన్ భూతభవ్యేష స్యామహం జీవసూచికా అనాయసీ చాయసీ చ విధేర్పయసి చేద్వరం. శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ ఏవమస్మిదితా ముక్త్వా పునరాహ పితామహః సూచికాసోపసర్గాత్వం భవిష్యసి విశూచికా సూక్ష్మయా మాయయా సర్వలోకహింసాం కరిష్యసి. దుర్భోజనా దురారంభాః మూర్ఖా దుస్థితయశ్చ యే దుర్దేశవాసినో దుష్టాః తేషాం హింసాం కరిష్యసి. ప్రవిశ్యా హృదయం ప్రాణైః పద్మప్లీహాదిబాధనాత్ వాతలేఖాత్మికా వ్యాధిః భవిష్యసి విశూచికా. సగుణం విగుణం చైవ జనమాసాదయిష్యసి. గుణాన్విత చికిత్సార్థం మంత్రోయం తు మయోచ్యతే. బ్రహ్మోవాచ హిమాద్రేరుత్తరే పార్శ్వే కర్కటీ నామ రాక్షసీ విశూచికాభిధానాస నామ్నాప్యన్యాయబాధికా. తస్యాః మంత్రః ఓం హ్రీం హ్రాం హ్రీం రాం విష్ణుశక్తయే నమః. ఓం హ్రీం హ్రాం హ్రీం రాం విష్ణుశక్తయే నమః. ఓం హ్రీం
హ్రాం హ్రీం రాం విష్ణుశక్తయే నమః. ఓం నమో భగవతి విష్ణుశక్తిమేనా. ఓం హర హర నయ నయ పచ పచ మథ మథ ఉత్సాదయ ఉత్సాదయ దూరే కురు స్వాహ. హిమవంతం గచ్చ జీవ సహ 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 చంద్రమండలగతోసి స్వాహ. ఓం నమో భగవతి విష్ణుశక్తిమేనా. ఓం హర హర నయ నయ పచ పచ మథ మథ ఉత్సాదయ ఉత్సాదయ దూరే కురు స్వాహ. హిమవంతం గచ్చ జీవ సహ 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 చంద్రమండలగతోసి స్వాహ. ఓం నమో భగవతి విష్ణుశక్తిమేనా. ఓం హర హర నయ నయ పచ పచ మథ మథ ఉత్సాదయ ఉత్సాదయ దూరే కురు స్వాహ. హిమవంతం గచ్చ జీవ సహ 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 చంద్రమండలగతోసి స్వాహ. ఇది మంత్రీ మహామంత్రం న్యస్య వామకరోదరే మార్జయేదాతురాకారం తేన హస్తేన సంయుతః. హిమశైలాభిముఖ్యేన విద్రుతాం తాం విచింతయేత్. కర్కటీం కర్కశాక్రందాం మంత్రముద్గరమర్దితాం ఆతురం చింతయేచ్చంద్రే రసాయన హృది స్థితం. అజరామరణం యుక్తం ముక్తం సర్వాధి విభ్రమైః. సాధకో హి శుచిర్భూత్వా స్వాచాంతః సుసమాహితః. క్రమేణానేన సకలాం ప్రోచ్ఛినత్తి విశూచికాం. ఇతి గగనగతః త్రిలోకనాథః గగనగ సిద్ధగృహీత సిద్ధమంత్రః గతః ఉపగత శక్రవంద్యమానః నిజపురం అక్షయం ఆయం ఉజ్వలశ్రీః. ఇతి శ్రీమద్యోగవాసిష్ఠే ఉత్పత్తి ప్రకరణే ఏకోనసప్తతితమః సర్గః. అథ ధన్వంతరి ధ్యానం అచ్యుతానంద గోవింద విష్ణో నారాయణామృత. రోగాన్మే నాశయాశేషాన్ ఆశు ధన్వంతరే హరే. ఆరోగ్యం దీర్ఘమాయుష్యం బలం తేజోధియం శ్రియం. స్వభక్తేభ్యోనుగృహంతం వందే ధన్వంతరిం హరిం. ధన్వంతరేరిమం శ్లోకం భక్త్యా నిత్యం పఠంతి యే. అనారోగ్యం న తేషాం స్యాత్ సుఖం జీవంతి తే చిరం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ధన్వంతరయే అమృతకలశహస్తాయ సర్వజలోకహస్తాయ సర్వామయ వినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ మహావిష్ణవే స్వాహా. ఓం వాసుదేవాయ విద్మహే సుధాహస్తాయ ధీమహి తన్నో ధన్వంతరిః ప్రచోదయాత్. అథ నవగ్రహ ప్రార్థనా. ఆరోగ్యం పద్మబంధుర్వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మిః. భూలాభం భూమిపుత్రః సకలగుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్యః. సౌభాగ్యం దేవమంద్రీ రిపుభయశమనం భార్గవః. శౌర్యమార్కిః దీర్ఘాయుః సంహికేయః
విపులతనయశః కేతుః ఆచంద్రతారం అరిష్టాని ప్రణశ్యంతు దురితాని భయాని చ శాంతిరస్తు శుభం మేస్తు గ్రహాః కుర్వంతు మంగళం. అథ క్షమా ప్రార్థనా యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే. అథ భగవత్సమర్పణం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. అథ మంగళం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. నారాయణాయ